Hello students, in this video we learn about electric potential due to concentric spheres. In the previous video we have studied about electric potential due to the conducting as well as non-conducting spheres. Now we'll study about electric potential due to concentric conducting spheres. You conducting spheres adavre. Okay, ille notri. I have taken two concentric spheres here. Let the radius of the first andre idene inner sphere adala ee inner sphere the radius namaga r1 antirli. Let the radius of the inner sphere be r1 and radius of the outer sphere let it be r2. Adu namaga r2 antirli. Let the charge on the inner sphere be taken as q1 and charge on the outer sphere be taken as q2. Inner sphere mele charge namaga q1 antade, outer sphere mele charge namaga q2 anta helade. Correct? ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಾ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ I have taken. I will call this point as A, this point as B, C, this one is D, and this one is E. So we want to write the electric potential at these 5 points due to these concentric spheres. Okay. See, let me take the distance of point C from the center of the spheres as small a. I will take this distance as small a. Elindare center of the spheres indare we know very well all the distances are measured always from the center of the sphere. Okay, amele idene point E antade ee point E the distance namaga center of the sphere dinda ಎಷ್ಟು ಅದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ it is small b. I will take it as small b. Right, now let us write the electric potential at point A due to both the spheres, point B due to both the spheres, point C, point D and point E. Right, we'll go on writing the electric potentials. Okay, now we listen. First let us write the electric potential at point A. Point A ಒಳಗಿಂದ electric potential ನ ಬರೀತೇನ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, electric potential ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಎರಡು ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರಲಿ, ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, at any point how many potentials will be there? ಎಷ್ಟು potentials ಇರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅಷ್ಟು potentials ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. If there are two charges there will be two potentials at that point. If there are three charges there will be three potentials. Right? So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದಾವ್ರಿ, q1 ಮತ್ತು q2 ಅಂತ. ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎ ಒಳಗೂ ಎರಡು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಬಿ ಒಳಗೂ ಎರಡು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇರಬೇಕು, ಸಿ ಒಳಗೆ ಎರಡು, ಡಿ ಒಳಗೆ ಎರಡು, ಇ ಒಳಗೆ ಎರಡು. ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ನಾ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಿಂದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, v1 plus v2. Right? v1 plus v2. And for these both spheres, see we know very well potential of a sphere. ನೋಡ್ರಿ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಮತ್ತು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 1/4πε0 q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ outside the sphere will be 1/4πε0 q divided by the distance. Small r ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೀ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು v1 ಮತ್ತು v2 ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಾಗ? ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎರಡು ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಗೆ ಇದು ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ ರೀ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇವ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Correct? Okay, 1/4πε0 ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. I will write it here, 1/4πε0. In the bracket I have to write it as at point A there will be potential due to the first charge that is q1. ಅದನ್ನ q1 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅದರದ ರೇಡಿಯಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಆ ಸ್ಪಿಯರ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಮಗಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ನಾವು ಅದರದ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ q1 divided by r1. q1 divided by r1 plus next a point is inside point for these both spheres also. ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ ಕು ನಮಗೆ ಅದು ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ ರೀ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಪಿಯರ್? ಔಟರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟದ? r2. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು q2 divided by r2 ಅಂತ. This is the potential at point A due to both the spheres. Next, potential at point B due to both the spheres. ಇದು ನಮಗೆ v1 plus v2 ಇರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದ 1/4πε0 into the bracket. See, q1 q2 ಏನದಾವಲ್ಲ ಇವು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲತ್ರೊಳಗೆ ಬರೋದ್ರಿ. ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದೈತಿ. The changes is going to happen only in the distance. So distance ದಾಗ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. Now point B is the surface point for the first sphere. So the surface potential ಇರಬೇಕು. Point B is the inside point for the second sphere.
ಸೊ ಆ ತರದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್? ಐ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ Q1 divided by R1 plus Q2 divided by R2. It means potential at A and potential at B both are same. ಇವೆರಡು ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಅದಾವ್ರಿ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಒಳಗಿನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು? ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ is outside point for the first sphere and inside point for the second sphere. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಪಿಯರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎರಡನೇ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ? ಎ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸರ್ಫೇಸ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಪಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೀ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: 1 divided by 4 pi epsilon naught. ಇಲ್ಲೂ V1 plus V2 ಇರ್ತಾವ್ರೆ. ಓಕೆ, 1 by 4 pi epsilon naught Q1 divided by, ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರತ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. Q1 divided by A ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೀ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು Q2 divided by R2. This much will be the potential at point C. Similarly, let us write the potential at point D now. Potential at point D, I will write 1 by 4 pi epsilon naught common in the bracket Q1 divided by plus Q2 divided by, ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಏನದವ್ರು ಇದನ್ನ ನಾವು ತಗೋಬೇಕೀಗ. Where is the point D? Point D is on the surface of the second sphere. So point D is outside point for the inner sphere and surface point for the outer sphere. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇದರದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಸೆಂಟರ್ ದಿಂದ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದರದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತಿ? ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ ನಮ್ಗೆ? ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ R2 ಅದ ಅಂದಂಗ್ರಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ Q1 divided by distance of that point from the center of this sphere, that is R2. ಸೊ ಇದನ್ನ Q1 divided by R2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ Q2 divided by, Q2 ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸರ್ಫೇಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪಿಯರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಪಿಯರ್? R2. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ R2, ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ simply write it like this: 1 divided by 4 pi epsilon naught in the bracket Q1 plus Q2 divided by R2. Like this we can write it, right? This is the potential at point D. Next, we'll write the potential at point E now. See, point E is the outside point for both the spheres. ಎರಡು ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಗೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀ. ಪಾಯಿಂಟ್ E is the outside point. ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ದಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದು ಬಿ ಅಂತೇಳಿ ತಗೋಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ದಿಂದ ಅಂದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಬಿ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಅದಾವ್ರು. ಎರಡು ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಅದ ಸೆಂಟರ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಸ್ಪಿಯರ್ ಗೆ ಎಷ್ಟ್ರಿ? ಬಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ದೆನ್? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 by 4 pi epsilon naught into the bracket Q1 plus Q2 divided by what is the distance of that point? Distance of that point is B. ಇದನ್ನ B ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. So this is how we have to write the electric potential due to the concentric spheres. Clear? So ಈ ತರ ನಾವು electric potential ಬರಿಬೇಕಾ concentric spheres ಅದ. Clear ಅದರಿ? Understood this? Okay. Let us go to the next concept then. See, if inner sphere is given a charge plus Q, what happens here? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ? ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತು ಎರಡು concentric spheres ಅದಾವ. ಈಗ let me take the radius of the inner sphere as R1, radius of the outer sphere as R2. ಇದು ನಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು ನಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಏನ್ ಕೇಸ್ ಅದರಿ? ಇಫ್ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಏನದಲ್ಲ ಆ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಸಿ, ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಟು ದ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಏನಾದ್ರು ನಾ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ, ಈಗ ಇನ್ನೂ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ರೆ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಸ್ಪಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ ನಾವ್ ಇನ್ನ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ? ಇನ್ನರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಳತ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಔಟರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ರೀ. ಔಟರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್, ಇದು ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ರೀ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇದು ನಮಗೆ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಇನ್ನರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ದ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ರೈಟ್? ಇದರ ಸಮೀಪದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ ಔಟರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದರಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮೀಪ ಅದಾವ್ರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್
Because of induction, the inner surface of the outer sphere will get a charge called as minus q. ಅಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅದಲ್ಲ ಇತರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದರಿ. ಸೊ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಔಟರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ನಮಗೆ ಬೈ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೇನು ಸ್ಪಿಯರ್ ಅದಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ ಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೈ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು. ಆದ್ರೆ ವಿ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್, ಹೌದಿಲ್ರಿ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಯ್ತು, ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಔಟರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ್ರಿ, ಝೀರೋನ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಉಳಿತದ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ನಾವು ಇನ್ನರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ, ಅದರಿಂದ ಔಟರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಮಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಚಾರ್ಜ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ. ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ವಿ ಗಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್, ರೈಟ್. ಆ ಸ್ಪಿಯರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಬಂತು. ನಾವು ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ನೋಡ್ರಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋಬಹುದ್ರೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಆಮೇಲೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಫ್ ಔಟರ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಫ್ ಔಟರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ರೈಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಒಳಗಿನ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನ ಬರಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದಾವ್ರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ 3 ಚಾರ್ಜಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ 3 ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಂತೂ ಕಾಮನ್ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಿನ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ, ಕ್ಯೂ, ರೈಟ್. ಈ ಕ್ಯೂ ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಪಿಯರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟದ R1 ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R1, ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವುದು, ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ. ಆ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗದೆ, R2 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗದ ರೀ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R2, ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R2. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟದ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ ಸೆಂಟರ್ ದಿಂದ ನಾವು ಅದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟದ್ರಿ ಅದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ದಿಂದ R2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R2, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R2. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ರೀ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ R2 plus q by R2 will get cancelled. So what I will get? I will get 1 by 4 pi epsilon naught q divided by R1. This much will be the potential of the inner sphere. Inner sphere the potential ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ. Clear ಅದರೇ? Okay. Next we'll write the potential at point B ಅಥವಾ potential of outer surface. Even at point B also there has to be 3 potentials. By plus q, by minus q, by plus q. Okay, we'll write it here. 1 by 4 pi epsilon naught will be common. In the bracket I will write first charge nodri plus q charge adna ಈಗ potential ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ. ಸೊ ನಾ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿಬೇಕು, I should write it as q divided by R2. ಅದನ್ನ q by R2 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. In next minus q ದ್ರಿ minus q divided by R2 ಆಗಬೇಕು, right. Next e plus q ದ್ರಿ it will be plus q divided by R2, plus q divided by R2. Correct. So what happens here, plus q by R minus q by R2 plus q by R2 will get cancelled and I will get the potential of the outer sphere as 1 by 4 pi epsilon naught q divided by R2 ಅಂತ ನನಗೆ potential ಬರ್ತದ್ರಿ. Clear ಅದರಿ? This is how we have to write the potentials of inner sphere as well as outer sphere. Okay, we'll go to the next concept next. Now see here what we have done, same case ada, but the inner sphere is given a charge plus q and outer sphere is earthed. Nodri outer sphere ನಾವು ಇಲ್ಲಿ earthing ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. This is the earthing. Clear? Okay. So let us take the radius here. Radius of inner sphere ಏನದ ಅದು ನಾವು R1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Radius of outer sphere ಏನದ ಅದು ನಾವು R2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದರಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ನಾ A ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ನಾ B ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಿ ಒಂದಂತೂ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಿಯರ್ ನೀವು ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಿಯರ್ ನ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, that sphere should become a zero potential sphere. ಆ ಸ್ಪಿಯರ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 0 ಆಗಬೇಕು.
Any sphere you earth or ground, that sphere will become zero potential sphere. ಯಾವುದೇ ಬಾಡಿ ನೀವು ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, that body will become zero potential sphere ಅಥವಾ zero potential body. Okay, now what they have told, if inner sphere is given a charge plus q, ಅಂದ್ರೆ inner sphere ಗೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಆಗಲೇ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ಅದ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿಸ್, ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಬರಬೇಕು, ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಬರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ್ರಿ? ಈಗ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಇರುವಂತ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಏನದಲ್ಲ, ಈ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್. ಈ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿತೇನ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಉಳಿತೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಗಾಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್. ಈಗ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಂತ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ದ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮ್ಯಾಗ ನಮ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ನೂ ಉಳ್ಕೊಂಡದ್ರಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ. ಇನ್ನರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದಿಂದಾಗೆ ದಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೇರ್, ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೋತದ್ರಿ ಅದು. ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗೈತಿ, ಈಗ ನಮಗೆ ಎರಡ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದಾವ್ರಿ, ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್. ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ನಾವು. ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ನಮ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಔಟರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ರೀ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಔಟರ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, 1/4 pi epsilon naught ಅಂತೂ ಕಾಮನ್ ಬರ್ಬೇಕ. ಸೊ 1/4 pi epsilon naught is common. Next, at point A there has to be two potentials. One is due to plus q, another one is due to minus q. But distances ನೋಡ್ರಿ, plus q ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅದರಿ, r1. minus q ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅದರಿ, r2. Correct? So what I should write it as? I have to write it like this now. Plus q divided by r1 minus q divided by r2. Like this we have to write it. ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಮಗಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಔಟರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು r2 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು r2 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, 1 divided by 4 pi epsilon naught into the bracket, I will get it as plus q divided by r2 minus q divided by r2. Correct? So what this will be, q by r2 minus q by r2 ಇದು ನಮಗೆ 0 ಆಗ್ತದ್ರಿ. So the potential of the outer sphere will become 0. Potential of the outer sphere will become 0. That's what we have initially only told. Potential of outer sphere ನಮಗೆ 0 ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದರಿ? This is how we have to write the potential due to the concentric spheres. Now let us see some objectives on this concept. Okay, this is the first question. See what they have told. This question is from NCERT also, it has appeared in AIPMT also and in KCET also. Okay, so what they have given, let us understand. Two concentric spheres are kept in air, have radii capital R and small r. They have similar charge and equal surface charge density. ಅವಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ. ಸಿಮಿಲರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದಾವ ಅಥವಾ ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದಾವ ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎರಡು ತರದ್ದು ಈಕ್ವಲ್ ಅದ ರೀ. ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ದರ್ ಕಾಮನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಸ್, ಓಕೆ, ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಕಾಮನ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಮಗೆ ಕೇಳತ್ತಾರ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅದಾವ, 2 ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ನಮಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಇರಲಿ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಇರಲಿ. Let the charge on the inner sphere be q1 and charge on the outer sphere be q2. ಅವ್ರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಚಾರ್ಜ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂದಾರೆ. ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಪೊಲಾರಿಟಿದಾಗ ಸಿಮಿಲರ್ ಅದಾವ್ರಿ, ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ದಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನೀವು ತಗೋತಿರಲ್ಲ, ಔಟರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ? ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ರೀ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಈಗ ನಾ q1 ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ, q1 ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ
ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ಏರಿಯಾ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸಿಗ್ಮಾ 4π Q1 ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ರೀ. ಸೊ 4π ಸ್ಮಾಲ್ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. ಅದ್ರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ನಮಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ r ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. Q2 ಬರಿಬೇಕಾದ್ರಿ Q2 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಿಗ್ಮಾ 4π ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ Q1 ಅಂಡ್ Q2 ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ದೇರ್ ಕಾಮನ್ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟದ ಇದು ನಾವು O ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗಿಂದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ Q1 ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು, Q2 ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೂ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರಿತೀನಿ V1 ಪ್ಲಸ್ V2. ಎರಡು ತ್ರೋ ಕಾಮನ್ ನಮಗೆ ಏನದ್ರಿ 1/4π ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ Q1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅದ್ರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ರೀ R ಅಂತೇಳಿ ಪ್ಲಸ್ Q2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆ ಸ್ಪಿಯರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ರೀ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದರಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ Q1 ಅಂಡ್ Q2. ಇದು 1/4π ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಐತೆ. Q1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟದ ಸಿಗ್ಮಾ 4π ಸ್ಮಾಲ್ r ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸಿಗ್ಮಾ 4π ಸ್ಮಾಲ್ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R. ಆಮೇಲೆ Q2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟದ ಸಿಗ್ಮಾ 4π ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸಿಗ್ಮಾ 4π ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇವೇನ್ 4π ಅದಾವಲ್ಲ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. R from this will get cancelled, R from this and R from this will get cancelled. So I can take sigma common outside. ನಮಗೆ ಬಂತ sigma ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದದ್ರಿ epsilon naught in the bracket. What I will get here, one small r is remaining, here one capital R is remaining. So this much will be the electric potential at the common center. Then which option has to be correct? See, sigma by epsilon naught small r plus capital R, sigma by epsilon naught capital R plus small r. Okay, this option A will be the right answer for that. Okay, we'll move to the next question then. See, what is the next question? A small conducting sphere of radius small r is lying concentrically inside a bigger hollow conducting sphere of radius capital R. The bigger and smaller spheres are charged to capital Q and minus Q and are insulated from each other. The potential difference between the spheres is potential difference ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇವೆರಡು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಅದಾವ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ನಾ ತಗೋತೀನಿ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ನಾ ತಗೋತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ನಮಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬಿಗರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಏನದಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಾರ್ಜ್ ನೋಡ್ರಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಬಿಗರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ, ಸ್ಮಾಲರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಮಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ರೈಟ್. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅದರಿ. ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್? ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೋತ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್. ಎರಡು ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ ಏನದಲ್ಲ ಈ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದ್ರದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾವು 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಔಟರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾವು 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿ ವಾಂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ V is equal to, I can write it as V2 minus V1. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ತರ ತಗೋತೀನಿ, V2 minus V1 ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ V2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ V1 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇವೆರಡು ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಔಟರ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಈಗ V1 ಒಂದು ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ V1 ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಈ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇರುವಂತಹ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ V1 ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ದಿಂದ ಇರಬೇಕು? ಕ್ಯೂ ದಿಂದನೂ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ದಿಂದನೂ ಇರಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ದಿಂದನೂ ಇರಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದರಿ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ್ರಿ? 1/4π ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಈಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅದ್ರದ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೀ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅದ್ರದ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೀ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್. ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಆಗಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಔಟರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1/4π ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಫಾರ್ ಔಟರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ. ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇರಲಿ, ಇನ್ನರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇರಲಿ ಔಟರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ದಿಂದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರತಿ ಸ್ಪಿಯರ್ಗೂ ಇರಲೇಬೇಕು ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಔಟರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ ಬೈ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ? ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಔಟರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್. ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬರ್ತದ್ರಿ ಔಟರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇವ್ ಎರಡು ತರದ್ದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಇವ್ ಎರಡು ತರದ್ದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ V2 minus V1, V2 minus V1 ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ಈಗ ನಮಗೆ 1/4π ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಂತೂ ಕಾಮನ್ ಅದ. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾ 1/4π ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಕಾಮನ್ ತಗೋತೀನಿ.
in the bracket ನಮಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕ್ರಿ v2 ದ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ q divided by capital R plus capital Q divided by capital R ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಈ ಮೈನಸ್ ನಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು q divided by small r ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Q divided by capital R ಆಗ್ತದ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದರಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟು ಬಂತ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Q by capital R minus capital Q by capital R ಹೋಯ್ತು so finally what I will get it as 1 divided by 4 pi epsilon naught into the bracket Q by capital R minus Q by small r. This much will be the potential at the common center of the spheres, right? So which option has to be correct then according to this? Capital small q by small r and minus small q by capital R. Okay, so 1 by 4 pi epsilon naught q by small r, q by capital R minus q by small r. Okay, this option has to be correct. Idu namak correct irabekri. Small q, only small q's are there. Nodri namaga small q ಮಾತ್ರ ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಗದ್ರಿ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ q ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ. ಈಗ ನಾ ಇಲ್ಲೇ v2 minus v1 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಅದನ್ನ v1 minus v2 ತಗೊಂಡ್ರೆ q by small r minus q by capital R ಬರ್ತದ್ರಿ. ಅದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದರಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ you have to take the subtraction of both the potentials, that's it. Okay, ನೀವು ಅದನ್ನ v1 minus v2 ತಗೋಬಹುದು ಇಲ್ಲ v2 minus v1 ತಗೋಬಹುದು, ರೈಟ್? ನಾ v2 minus v1 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತೆ? ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ v1 minus v2 ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಒಟ್ಟಾಗೇನೆ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ is only in terms of small q, capital Q terms ಆಗಿಲ್ಲ. So that is the only option there with small q, right? This is how we have to solve this question. Okay, that is all about concentric spheres and objectives on concentric spheres, right? So we'll see the further concepts in the next video. Keep watching the channel. Thank you.